نیکی کار دریا میں ڈال، لیکن اب کیا ہے، نیکی کار فیس بک پہ ڈال۔ کتنی حضرت سستے داموں اپنی نیکی بیچ دیتے ہو حضرت، چند لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی بیچ دیتے ہو۔ حالانکہ ان لوگوں کے اختیار میں کیا ہے، تو جتنا مرضی حضرت ان لوگوں کو ساج کے دکھا، کر کے دکھا، کچھ نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو دکھا بھائی، ان کو کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہ راضی ہو گیا، وہ آٹومیٹک ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے گا۔ تو کیا ان کو دکھا رہا ہے؟ کوڑے داموں اپنی نیکیاں مزردی ضائع کر رہے ہیں۔ نیکی کار دریا میں ڈال، فیس بک سے بچو میرے بچوں، نیکی کار دریا میں ڈال۔ ان کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ بڑا حضرت وہ دکھایا، اور میاں صاحب نے تو کمال ہی کر گیا یار۔ کیا کہتے ہیں، جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا۔ جنہوں اللہ اچا کرے، جنہیں آپ ہی کوشش کی تھی نا اچا ہونے دی، میں اینج کر کے، میں اونج کر کے، میں، جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جائیں گا اڑیا۔ آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت جی، پاویں تو اینج کر دے، پاویں تو اینج پیا کر، ہوگا تب بھی جب وہ چاہے گا۔ اس کو دکھاؤ پتر، ان کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر میاں صاحب بولے نا، آپ کیا فرماتے ہیں، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی ہے۔ ادھر سے ہوا ہے پتر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس کو دکھاؤ حضرت، ان کو نہ دکھاؤ، اس کے لیے کرو۔ حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں۔ ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا، جب اس نے، بھائی حضرت علی رو رہے ہوں، کس کا دل کرتا ہے گزرنے؟ کھڑا ہو گیا وہ، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ مفہوم ہے بات کا، فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے۔ عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہے من کنت مولا فہذا علی مولا ہے، بھائی اسے اللہ ناراض ہوگا؟ جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے، اس علی سے اس علی سے اللہ ناراض ہوں گے؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے، علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے، لیکن تیرا میرا کی مرض ہے، امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے، کوئی آ ہی نہ جائے۔ یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے نسل چ اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی، جڑا تو بیمار ہویا نا، تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گیا ہے۔ سیدھی بات کروں گا، میں صحیح بات کروں گا۔ جڑا گوشت کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈیا نا، تاں سی او دے چ ایک کولی کسے ماڑے دی سی، او کولی بھی تو ہی کھا گئے۔ یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا، یہ جو گردے خراب ہو رہے ہیں، جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی، او کولی بھی تو ہی کھا گئے، انہیں تینوں بلڈ پریشر کی چاہیے۔ میں حضرت میرے استاد اگر کو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں چل کے، 90 کے قریب عمر ہے حضرت جی، گوشت ہی کھانا۔ میں بڑی دیر بات ہے، میں اس دن بھی گیا تو گوشت ہی کھا رہے تھے، اور میں نے عرض کی میں حضرت اتنا گوشت نہ کھایا کرو، بیمار ہو جو گے۔ غصہ چڑھا، انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہو وہ کیسے بیمار کر سکتی ہے کسی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے یہ جو گوشت ہے سالنوں کا، شرید نبی علیہ السلام کو پسند تھا، غصہ کیا، انہوں نے کہنے لگے وہ چیز کس طرح بیمار کر سکتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کو نہ پسند ہو؟ میں حضرت ڈاکٹر سے موڑ دینے پہ کھان نو جی یورک ایسڈ ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ فرمایا لگے نہ یورک ایسڈ ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا، اس کو ہوگا جو اکیلا کھائے گا۔ فرمایا لگے میں کھان تو پہلے ایک کولی کسی گھر پہ چڑی دی ہے، مجھے یہ کچھ نہیں، یہ گڑبڑ اس لیے ہو رہی ہے جڑا تو تے میں کلا کھان دے ہیں۔ بڑا امب اسی کنڈی مار کے چوپنے ہوتے کچھ امب ماڑے ہیں دے سن پتر، تو وہ بھی چوپ گئے ہیں، پھر تو بیمار تے ہونا ہی ہونا ہے، چپ کر کے دے دے میاں ماڑے۔ ہاں پتر کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت تو کہہ رہی ہے چھلکے بھی باہر نہ پھینک، کسی غریب کا دیکھ کے دل ہی نہ دکھ جائے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک، کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے۔
तू चुप करके हजरत सारी गली विचों अंब दे छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नां असीं लैण डे उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसलिए तो हजरत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे हजरत, क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं वापस कलियां नहीं पुत्र वंडो बन। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था मैं हजरत, उधर वो किसी ने यार हाथ उसने जान निकाल दी बात सुना के। ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई, मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिहदे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी मैं किहड़ी गल आई सुनाई कि उहदे पैसे सुटे जान। इसलिए ये पुत्र जिन्हां दा हक ही उन्हां नूं दो जाके। उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है भी कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। जे अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जे पांदा कोई, कैमरे अगे सुटते जे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है जी इतने तो चलो मैं अब नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हूँ दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जो मैं टाइम ना आ जाता मैं तुहानू रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुहानू ना सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने कहा सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा खड़िया चलो सुटन तू मना किया ही हूँ ही लै सुटते कैमरे गए ने। क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे च पता लगना कि कुछ होया, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तुहाडे वास्ते, चलो तुसीं नहीं सुटन देते, चलो जांदियां ले लो, जांदियां नहीं जे पड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते ने हजरत जी। क्या करें हजरत जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उठे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जेड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साबिर अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि इन्हें हुण मना के थले करने ने। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियां मोहम्मद बख्श साहब वाला कर देना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियां आना कभी इस लेवल पे ला अपने आपको ते मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियां, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद हजरत, सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हजरत उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना होए। हजरत वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं हाफिज साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, हाफिज साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जिहड़ा घर खांदे, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, मैंने कहता है घर खड़ना या कुछ होर। मनी घर खड़न तो कुछ होर की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माडी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, तो जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लख दी लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में हजरत जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान तो छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम से चने वाले चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम से चने वाले चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह ने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तो
तू चणिया वाले चौल दे के टरकान डे तेरा मेरे इमामे हुसैन नु वे अली असगर भी दे छड़े अली अकबर भी दे छड़े कोड़ा मान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे नां ते चने आलू चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है वो बाकी जेड़े को ताड़े मेरे वर्गे ने हैं नहीं पुत्र सोना दई ओदे रात जान दी हुई तो उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है तो वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा शिछड़ा कोई मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया मदरसे में लाके कीमा पेश किया कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ कहते हैं मैं नहीं गया मैं बाहर जाके ना छुप गया मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का करदे की अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले अलामा साहब बैठे हैं एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे पतलियां गलियां नू पे इधर कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया अल्लाह के वली थे कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जो फिर आना ही है तो ना लाओ छुप के तो ना हो है कहते मैं साथ चल पड़ा कहते अड्डे में पहुंचे अड्डा क्रॉस किया आगे खेतों में उतर गए कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सुई दी है लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दियां ने को बच्चों के लिए असी भी जो हजर जी गड्डी ते चढ़े हुई है तो असीं किहड़ा कुछ वेखणे हजर किसी ते मिट्टी पई है किसी ते चिक्कड़ पिया है कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है सानू हजरत कितने गड्डी ते बैठे होंगे वो भी कोई जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था बच्चे थे अब वो पहुंच तो गई बच्चों तक लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं वो भी भूखी है उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं दूध नहीं आ रहा वो भी बिलक रहे हैं उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला देखो कैसे अल्लाह के वली थे खोल के तो सूट नहीं छड़िया आपको पता है शापर से खाना औखा काम है वो जिन्होंने बात बताई कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके शापर प्लेट नुमा कर दिया कहते हैं उसके आगे रखा पता नहीं कब की भूखी थी टुट पई कीमे उत्ते कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने देखा जथरू डिगन डे हैं साबिर अली साबिर हैं तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है यही ख्याल होगा ना दिल में तुझे पता ही नहीं चला कोई भी हैं वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुँह करके ना को आवाज कर दी मलक साहब कहती हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए कलियां ना खाओ ध्यान करो मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पिया दा तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे बाकी फिर लैना उन्होंने आंदा ही बाकी लैना उन्होंने आप ही दे दे जोड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पे है ना तेरे खर्चे कट के वो 100 रुपया किसी माड़े का है वो ये सारी पुत्र खराबियां इसलिए होने लगी हैं असी कहने कलियां खाना है सारा ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था बल्कि उन्होंने क्या किया उन्होंने खाया ही नहीं उन्होंने सिर्फ खिलाया हजरत अली पाक बैठे हैं को फ़कीर आया सदा लगाई आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाक़ें दिए बैठा हूँ तुझे क्या दूँ सामने घर दस्तक दे तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा उसने दस्तक दी इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला उन्होंने बड़ा ही दिया लिखा जी ऊँट ते रख के उन्होंने लैके जाना पिया जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़े वो सामने जड़े बैठे उन्होंने कभी पूछे ही नहीं है वो फिर आया दरवाजे पे दस्तक दी इमाम हसन पाक ने दरवाज़ा खोला कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ इतना दे दिया वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है उन्होंने कहा जी मैंने नहीं फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा है ये अली उल मुर्तज़ा है ये शेर खुदा है और ये जो तू कह रहे हैं ना उनको दे जो मैंने तुझे दिया मैंने उन्हीं के दिए में से दिया है और मैं उनका बड़ा बेटा हसन हूँ हजरत जी इसीलिए तो हजरत इकबाल ने
امت کے آگے گلا کیا تھا. بھائی دو ہی حال ہے نا امت کے پاس, یا امیری ہے تو یہاں غریبی ہے. وہ کہتا ہے اگر امیری ہے تو پھر امیری حضرت عثمان غنی والی جیسی ہونی چاہیے, اور اگر فقیری ہے تو پھر فقیری حضرت علی پاک جیسی ہونی چاہیے. تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے, نہ حیدری فقر ہے, نہ دولت عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا, میں کیسے کو میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں, اپنے عثمان کی شان دکھانی تھی. اگر یہ سارا کچھ نہ دیکھتا میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی کی یہ بات سناتا, میں کیسے کہوں میرے نبی پاک کے پاس کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا میرے نبی, صرف حضرت عثمان غنی کی شان دکھانی تھی. کہا میرے عثمان کے پاس چلا جا. وہ جب حضرت عثمان کے گھر آئے نا, آگے حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں, رات کو تو نے دیے میں بتی موٹی کیوں بنا کے رکھی, زیادہ تیل لگا ہے, آج بتی بریک بنائیں تاکہ تیل کٹ لگے. وہ بندہ کھڑا سونے کے لے بھائی, جو بندہ اس بات پہ بھی اپنی بیوی کی تربیت کر رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل بوتا لگو, کتنا تیل بوتا لگ گیا ہوگا, وہ چھالو دلہ واپس چلیے تینوں نے کی دینا ہے. ظاہر ہے اگر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا پھر کوئی نہ کوئی معاملہ بھی تو ہوگا نا. عثمان بندہ بھیجنا ہوں, وہ ہیں حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے, بندہ واپس جا رہا تھا, آواز دے کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, بات بتا. اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے آپ کی طرف بھیجا. میں آیا تو آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے, ان کی تربیت کر رہے تھے, یہ بتی موٹی کیوں بنائی ہے, تیل بوتل لگے, آج بریک بنائی تیل کٹ لگے. تو میں نے کہا جو بندہ اس بات پہ بیوی کی تربیت کر رہا ہے انہیں تینوں کی دینا, چل دلا چلیے. لکھا جی بہت زیادہ مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا کہ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت اندر کی شیت ہے کی. فرمایا وہاں سختی اس لیے کی کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا عثمان سے سوال ہونا ہے. اس لیے کہا ہاتھ کوٹ اونا کا خرچ اونا کا لاج دا جواب دے لیں, اور کہا ادھر ہاتھ اس لیے کھول دیا کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے عثمان نے اللہ سے اجر لینا ہے. میں اب اگر اس کو پنجابی میں لاؤں نا پتر تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ ان کا انداز یہ تھا کہ رب لئی لکھ, اللہ پاک لئی لکھ, اپنے لئی ککھ. اور اسی الٹا, اسی کی کرنے ہیں اپنے لئی لکھ رب لئی ککھ, الٹ کر دیا. اپنے آج جناب 14 پرو میکس 4.5 لاکھ والا پڑے ہے, لیکن اللہ دی راہ 4.5 لاکھ خرچن دا جگرا کوئی نہیں ہے. اللہ دی اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, اللہ واسطے 400 ہی نکلنا ہے حضرت, یا 4000 ہی نکلنا ہے, بہت مشکل. لیکن ادھر کیا تھا, رب لئی لکھ, رب لئی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا آگے آؤ تو رب کے لیے علی اصغر ہے, رب کے لیے علی اکبر, رب کے لیے امام قاسم, رب کے لیے حضرت عباس علمدار, رب کے لیے پھر آخر میں حسین پاک. پتا تھا نا رب کا کہ رب ہے کیا, ہمیں کیا ہڈی کی جانے بلا. ہمارا تو رب سے اتنی تعلق ہے کہ کام پیج کو بلا بلو لینے ہیں, باقی کون رب تے کون, سیدھی بات ہے. بھائی کا اگر کوئی کام نہ پڑے تو ہم نے کبھی یاد کیا اللہ پاک کو, ہمارا تو کام کا تعلق ہے اس کے ساتھ. بیمار ہو گئے پھر یاد کر لیا, کوئی پریشانی آ گئی پھر یاد, باقی کون یاد کرتا ہے. وہ بیٹا مقصد تھا, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, میں بات سمیٹ